آپ کو براہ راست اسٹیج پر بادشاہ ہے اور وہ ایسے بسز بناتے ہیں اور ہم سندھ والے جو ہے نا ہم بسز نہیں چلا سکتے. نہیں ہم چلا سکتے لیکن ہم اشرافیہ کے لیے نہیں, ہم عوام کے لیے چلانا چاہتے. جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو اس صوبے میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا. ہم نے ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بھر میں, کراچی میں ہے, حیدرآباد میں شروع ہوا ہے, آف کورس اپنا لڑکانہ میں بھی شروع ہو گیا ہے. اب یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بھرانا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ہمارا بس سروس میں اور دوسرے بس سروسز میں. ہمارا تو اتنا وہ فینسی اوپر میں نے نہیں بنایا ایک الگ کا برج صرف ان بسز کے لیے, وہ تو میں نہیں بنایا, اس پہ بہت خرچہ ہوتا. لیکن معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے یہ سروس اس لیے شروع کیا تاکہ نہ صرف حیدرآباد, کراچی, جہاں یہ اب شروع ہوا ہے, ان لوگوں کو بس کا سہولت ملے, اے سی کا سہولت ملے, مگر وہ 50 روپیہ کے میں نے پابندی لگایا ہے ان پہ کہ آپ مجھے تو میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فنڈنگ کیسے کریں گے, آپ کیسے اس کو چلائیں گے. میرے عوام مشکل میں ہے, وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, کام تک پہنچنے تک ان کا پورا تنخواہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے, مجھے 50 روپے پہ ایئر کنڈیشنڈ ماڈرن بس کر کے دو. تو جی نہ کافی ہے. میں نے تو نہ صرف اس صوبہ کا ہر اضلاع کے لیے مگر ملک بھر کے غریبوں کے لیے, ملک بھر کے عوام کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے کہ آپ کا 50% میں پورا سفر ہو جائے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس صوبہ میں, ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا. ضیاء الحق آیا اور اس کو ختم کیا. اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز بس سروس شروع کیا. انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبے کو جگہ جگہ پہنچائیں گے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے, آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ نے جدوجہد کی, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں, اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے, آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے, سستی بس سروس چل رہا ہے, اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں, اور بھی ہم نے کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں, جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا, بہت پریشان تھے, میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ لے کے دوں گا آپ کو جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے, وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا, جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا. اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے, بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا, مگر بلوچستان میں بھی تھا, پنجاب میں بھی تھا, کے پی میں بھی تھا. ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں گے. اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی, اب الیکشن کمیشن اور ان کی وجہ سے چلا گیا تھا پچھلے سال, اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں 2 ملین فیملیز all across سندھ, ان کو اپنا زمین کا مالک, اپنا گھر کا مالک بنا کے
ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے، ان عورتوں کو معاشی طور پہ مضبوط کرتی ہے، ان کے آنے والے نسلوں کو یہ سکون دلوا دیا کہ آپ کے سر سے کوئی یہ چھت نہیں چھین سکے گا۔ اور یہ منصوبہ نہ صرف سندھ کے سیلاب متاثرین، مگر ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین، ہم بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت کے جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، وہ تو پوری طرح اس کام پہ اترے ہوئے تھے کہ کتنا زیادہ غریبوں کو گھر ہم توڑ سکتے ہیں، ہم توڑ، چاہے وہ حیدرآباد ہو، میرا اپنا لاڑکانہ ہو، اسلام آباد سے لے کے مطلب اس ملک کے کونے کونے میں ظلم کا راج تھا۔ غریبوں سے وہ چھت چھین رہے تھے اور اپنا بنی گالا کا ریگولرائز کروا کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا۔ تو ہم نے یہاں بہت ایک مشکل لڑائی لڑی کہ جو ہمارا کچی آبادیاں ہیں، چاہے وہ میرا لاڑکانہ میں جو رائس کنال کے ساتھ اریگیشن کا زمین تھا، یا آپ کا حیدرآباد کے جو کچی آبادیاں ہیں، ان کو بڑا مشکل لڑائی لڑ کے ہم نے مالکانہ حقوق دینا شروع کر دیا۔ اور میں نہ حیدرآباد کے مجھے بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں آپ کا 12 کچی آبادیاں ہیں، اور جو کھولی گھوٹ ہے وہاں مالکانہ حقوق دینا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوگا، مگر نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کل ہمارے پاس یہ جگہ ہوگا یا نہیں۔ وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا آدمی آ کے ایسے نہ کہے کہ یہاں ہم نے شاپنگ مال بنانا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے، ان غریبوں کو کہیں اور پھینکے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا نانا کا وعدہ تھا، میرا والدہ کی خواب تھی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اس خواب کو پورا کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو، غریب عوام کو، پسماندہ طبقات کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دینا پڑے گا۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بیوروکریسی کو پلاٹس مل سکتا ہے، جوڈیشری کو پلاٹس مل سکتا ہے، ہمارا بہادر افواج کو پلاٹس مل سکتا ہے، تو میرے غریب عوام کو بھی پلاٹس مل سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے، اور یہی فرق ہے آپ کا جماعت اور باقی سیاسی جماعتیں جو صرف اور صرف اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ آ کے بڑے بڑے مل اونرز کو سبسڈی دیتے ہیں، وہ آ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو سبسڈی دیتے ہیں، وہ آ کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو زمین دلواتے ہیں کہ آپ اپنا بزنس کریں، آپ امیر ہوں گے تو آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اور آپ زیادہ لوگوں کو نوکری دیں گے۔ نہیں، اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو
से सिमत पे लेकर आना है तो हमें आम आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। अगर अवाम खर्च करेंगे, खर्च करने की कुव्वत रखेंगे, तब दुकान वाला का दुकान चल सकता है। अगर अवाम के पास वो पैसा होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत चल सकेगा। अगर पाकिस्तान के अवाम में ये कुव्वत नहीं होगा, आप अमीरों को जितने अमीर बना दे, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में अपना पैसा तो शिफ्ट करेंगे, मगर आपका मईशत का कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कायदे अवाम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं मगर अवाम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि आपने जैसे कायदे अवाम के हाथ में हाथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में हाथ दिया, वैसे आप मेरे हाथ में हाथ दो। इंशाअल्लाह ताला हम आपका किस्मत तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। और जो कायदे अवाम का नारा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान, वो हम सबका पाकिस्तान बना साथ बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागती, जो पार्टी भागना चाहती है इलेक्शन से भाग जाए। इत्तेहादियों से कहता हूँ, डरोगे तो मरोगे। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुल्क भर में चेयरमैन पीटीआई की जमानत जब्त करा दी गई। कठपुतली सियासतदानों का मुल्क भर से सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदार कशी 3 नस्लों से जारी है। गुज़िश्ता 15 साल में किरदार कशी का मतलब सेलेक्टेड को लाना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में खिताब कर रहे थे और एक दफ़ा फिर से उन्होंने ख़ास तौर पर पार्टीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने साथ ही मुत्तहिदा को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा डर कर पीछे हट गई, हमने तो उन्हें कहा था कि हमारा साथ दे। उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा। मुत्तहिदा आज अपने 2 टाउन्स भी JI से नहीं बचा सके। सीनियर एंकर पर्सन फराज न्यूज़ शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, इलेक्शन की आमद है, तरीक़ाकार हम सबके सामने है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जितनी भी इत्तेहादी पार्टियां होती हैं उन्होंने कोई तो लाइन लेनी होती है। इवेंचुअली इलेक्शन की तैयारी अब कह सकते हैं सही मायनों में शुरू हो गई है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी अब जो है तनकीद का निशाना बना रहे दीगर पार्टीज को। देखिए, मैं तो कल भी कह रहा था, इसी तरह का एक तकरीर थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि ये इलेक्शन का टाइम है और इसमें हर पार्टी नैरेटिव अपना बनाती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी अब मसलसल निकले हुए हैं सिंध के मुख्तलिफ एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उन्होंने फिर पंजाब आना है, लाहौर आना है, मुल्तान आना है। उन्होंने मुल्तान में उनका स्टे भी होगा। तो वो जो बातचीत कर रहे हैं वो तो पूरी पॉलिटिकल है, वो तो आने वाले इलेक्शन के हवाले से है। तो हम इसको कैसे ना कहें कि ये सारा इलेक्शन के हिसाब से ही एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। और उस नैरेटिव में बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पुराने इत्तेहादियों को भी एड्रेस कर रहे हैं। वो कोई उनको स्नब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि आए इत्तेहादी जो हैं आप हमारे साथ रहें। लेकिन वो पीटीआई को चैलेंज कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से वो कह रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त करा देंगे। प्रोबेबली उनके ज़हन में है कि जब पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे 8-9 सीटों पे, बाय इलेक्शन थे नेशनल असेंबली के, तो चेयरमैन पीटीआई 7 सीटों पे जीत गए थे लेकिन 2 सीटों पे हारे थे। जो 7 सीटों पे जीते थे चेयरमैन पीटीआई, वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। मर्दान में या चारसद्दा में या पेशावर में या ननकाना में वो नून लीग, ANP और JUI के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन मुल्तान में आपको याद है वो पीटीआई ने 1 सीट हारी थी और कराची में पीटीआई ने 1 सीट हारी थी। तो दोनों शौकत पराचा, लेकिन आज की जो हम खिताब देखें उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं और इत्तेहादियों को उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि डरोगे तो मर जाओगे। कि किस तरफ इशारा करें?
बिल्कुल ये इशारा उसी तरफ है। नून लीग अभी भी कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। कल भी राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट था कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि आप आए। बिलावल की सी ने 90 दिन में मुतालबा किया, फिर कल भी बिलावल कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। तो वो जो इत्तेहादी हैं, मसलन एमकेएम की बात कर रहे हैं कि वहाँ कराची में, मैं आज ही की उनकी तकरीर का हवाला दे रहा हूँ, कराची में जब बल्दियाती इंतखाब हुआ था तो एमकेएम ने बाइकआउट किया था। तो शायद उस तरफ भी बिलावल भुट्टो जरदारी इशारा कर रहे हैं अभी इसी तकरीर में। फिर नून लीग के हवाले से इत्तेहादी कौन है? सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात तो नून लीग है, क्योंकि एएनपी तो मुतालबा कर चुकी है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिनों के अंदर अंदर। इसलिए इत्तेहादियों से जब वो कह रहे हैं तो मोस्टली उनका जो जोरे खिताबत है वो नून लीग की तरफ है कि नून लीग जो है वो सामने आए, वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन की जो तैयारी है या इलेक्शन लड़ना जो है उसको इंश्योर करे। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं वो उस कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, जिस कंटिन्यूटी में या जिस पेस में वो पहले बातें करते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल भी कह रहे थे कि जल्द इलेक्शन हो, और वो आज तो जो लोग इलेक्शन जो है वो डिले के हवाले से बात ठीक है। करते हैं। शौकत राजा साहब हमारे साथ ही रहेगा। मुनीर जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया। मुनीर से, जिस तरह की अभी सूरत हाल है, यानी बिलावल के हमने इससे पिछला भी खिताब देखा और ये वाला खिताब भी हमने सुना, दोनों खिताब में उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज उन्होंने एमकेएम को भी जो है रडार पर रखा है कि जिस तरह से एमकेएम के साथ उनके मुआहदे हुए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने कहा उन्हें कि इलेक्शन में आ जाए, लेकिन उनकी मिन्नतें करनी पड़ी, समाजतें करनी पड़ी, उसके बाद भी वो डर गए। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस तरह तनकीद करना जो है इत्तेहादियों के ऊपर, उसके ऊपर सवालिया निशान इसलिए उठता है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात गई थी कि जी हल्का बंदियां होंगी जिसके तहत जो है इलेक्शन डिले हो सकता है, तो तब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे उस वक्त के वज़ीर आला सिंध के, वो क्यों माने? उनको मानना नहीं चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि 2017 के सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन होंगे, यानी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। उस वक्त तो बड़े वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि अगर 2023 के सेंसस की बिना के ऊपर इलेक्शन होंगे तो हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा और उसके लिए इलेक्शन डिले करने पड़ेंगे। तो तब ये बात पता थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे हुए थे। तो तब क्यों नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी, व्हेन इट रियली मैटर्ड, जब आप वाकई में एक डिफरेंस कर सकते थे, आप इलेक्शंस को डिले होने से रोक सकते थे अमली तौर पे, तो तब ये फैसला क्यों नहीं किया गया? तो ये जो आफ्टर थॉट है, इसको लोग इसलिए भी सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि लोग सियासत को लम्हा ब लम्हा फॉलो कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है कि जी 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये आइन और कानून के मुताबिक तो है, मगर उनका उस वक्त जो स्टैंड रहा उसी की वजह से, उसी की बदौलत जो है इलेक्शन 90 दिन से आगे हो गए हैं अमली तौर पे। ठीक, लेकिन मुनीर से आपको नहीं लगता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है जब आप एक बड़े इज्तिमा के अंदर इस तरह की कोई बात करते हैं और अपनी पूरी तैयारी दिखाते हैं, तो जो आपका वोटर होता है उसका एतमाद और भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये टैक्टिक भी है कि आपके जो वोटर हैं उसको अपने साथ जोड़े रखें और ये बात कहें बार बार कि हम रेडी हैं। देखिए, इस वक्त जो तमाम इत्तेहादी हैं उसके में से जो सबसे बड़ा लूजर होगा अगर इलेक्शन ना हो वक्त के ऊपर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई वाज़ेह अपोजिशन जो है सिंध के अंदर नजर नहीं आ रही। पूरे सिंध के अंदर, ठीक है कराची में होगी, सिटीज में होगी, मगर इस तरीके से पूरे सूबे सिंध के अंदर इस तरह का बैटल नहीं है जो पंजाब के अंदर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुफाद में था कि अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते, मगर बाकी अगर आप पार्टी से बात करें तो इस वक्त तो वो ये भी कहते हैं जो उनके MNAs MPs जी, हम क्या बयानियां लेके अवाम के अंदर जाएं, क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज के ऊपर है और उसका जो आप समझने लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उसके अंदर उसका अपना मदद की है, महंगाई के अंदर उनका भी हाथ है। तो फिर लोग ये पूछते हैं कि वो कैसे आते हैं हमारे पास और किस मुंह से आते हैं वोट देने। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो MCA MNA जिसने कंटेस्ट करना है, कैंडिडेट है, वो उस वक्त परेशान है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे जाएगा इलेक्शन करने। तो उनको शायद ये सूट करता है
کہ اگر الیکشن 90 دن کے اندر نہیں Right. ہوتے اور آگے چلے جاتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا. اپیرنٹلی لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کے ہی کورٹ میں بال رہتا ہے, دیٹ از وائی دے آر اپروچنگ ٹورڈز دس ایز ویل. لیکن دیگر پارٹیز کے لیے یہ بالخصوص نون لیگ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, کنسیڈرنگ کہ اس وقت جو مہنگائی ہے. منیزہ جہانگیر سینئر اینکر پرسن فار آج نیوز ہمارے ساتھ موجود ہی, شوکت پراچا سینئر اینکر ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے آج جو خطاب کیا ہے